ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं जी। मैं हाँ नवजोत कौर सिद्धू। सो अज का प्रोग्राम अज की गल लैके हाजिर हाँ तुहाडे सामने। तो अज का जिहड़ा विशा जिहदे तहत असीं गलबात करांगे वो है जी हथियारबंद सेना झंडा दिवस। जदों इस दिन की गल करते हैं साडे सारिआं दे ध्यान दे विच एक गल आउंदी है, जदों स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटियां दे विच पढ़दे हैं जिन्ने भी विद्यार्थी सब तो पहला ते नाल कारपोरेट घराणे कोई भी दफ्तर, जदों असीं कुछ साल दे विच एक इदां दा दिन आउंदा सीगा जदों एक सानू झंडा मिलदा सीगा जिहदे उपर झंडा दिवस लिखिया हुंदा सीगा। वो झंडा असीं खरीदते समय लैंदे समय अपने अध्यापक दे कोलों एक माण महसूस करदे सी ते सारा दिन अपनी वर्दी ते ला के घूमदे सीगे। आखिर वो झंडा दिवस का इतिहास की है, क्यों मनाया जाता है झंडा दिवस, की इहदे अंडर किहड़े-किहड़े वैलफेयर दे काम कीते जांदे ने, की एक लंबा इतिहास ये पिछे जुड़िया होया, उहदे बारे लाइव चर्चा करांगे अज असीं अपने स्टूडियो दे विच। सो चर्चा करन लई जिहड़े अज दे साडे मेहमान साडे स्टूडियो च पहुंचे ने तुहानूं मिलवाउंदे हां, स्वागत करदे हां। सब तो पहला ब्रिगेडियर मनजीत सिंह जी दा जो रिटायर ने, बहुत बहुत स्वागत करदे हां मनजीत जी। मनजीत जी बारे दस दईए, नाल ही साबका डायरैक्टर ने सैनिक वैलफेयर पंजाब दे ते उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह ढिल्लों जी। ढिल्लों साहब स्वागत करदे हां जी। सो गलबात करांगे इस मंच के उत्ते हथियारबंद सेना झंडा दिवस बारे। जदों मनजीत जी गल करते हैं इस गल बारे तो सब तो पहला जिहन दे विच मेरे अपने भी साडे ये सवाल आउंदा कि आखिर ये दिवस जिहड़ा ये शुरू कित्थों होया, मनाया किवें जांदा है, क्योंकि इहदे बारे जानना जरूरी है। उस तो पहला जिहड़े साडे अपने मंत्री रखिया मंत्री ने भारत दे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने खास तौर पर सानू एक अपील की है, एक संदेश दिता है इस दिन नूं समर्पित। सो उहदे नाल जुड़दे हैं, फिर वापस स्टूडियो च आउंदे हां। हमारी सेनाएं देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा अपने तन मन से तैनात रहती हैं। अब तक लड़े गए युद्धों में अपनी बहादुरी या रण कौशल का परिचय देना हो, या सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करना हो, या फिर विभिन्न आपदाओं में नागरिकों की सहायता करनी हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने हमेशा प्रशंसनीय काम किया है। मातृभूमि की सेवा में हमारे सैनिकों के बहुमूल्य योगदान के स्मरण और सम्मान में हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, और साथ ही देश भर में दिसंबर का महीना गौरव माह के रूप में मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्र रक्षा में अब तक हमारे अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों और अनाथ बच्चों और उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव वित्तीय सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। हम आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव हमें अपने वीर सैनिकों और परिजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप खुले मन से हमारे वीरों और उनके परिजनों की सहायता के लिए आगे आएं, और जितना बन पड़े आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। अभी हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कहीं से भी अपनी स्वेच्छा से यथासंभव योगदान किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप सभी देश के नागरिक और कारपोरेट जगत के सम्मानित लोग अपना समर्थन देंगे और सैनिकों के प्रति अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। स्टूडियो च एक बार फिर तो स्वागत करते हैं जी। गलबात कर रहे हैं जी हथियारबंद सेना दिवस के उत्ते, झंडा दिवस से। मनजीत जी आप गल शुरू करते हैं, जो सवाल शुरू होया सीगा कि आखिर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दिवस की है, क्यों मनाया जाता है दिन। आज़ादी के बाद जो अगस्त 1949 में जी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो अब साढ़े जवान हैं, जो कि सशस्त्र सेना के जवान है, बहुत इन्होंने कुछ ऑनर दिता जाए, इन्हों की इज्जत की जाए, और उस वास्ते उन्होंने और उन्होंने वैलफेयर वास्ते एक
ਜੋ ਹੈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 28 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿੰਗ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਟਰਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਬੈਟਲ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੌਪੀ ਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੌਪੀ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੌਪੀ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਫਲੈਗ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬਜਾਏ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਜੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਲ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਲ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡੋ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 to about 30,000 ਜੋ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੈਟਲ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ECH ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੋ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਟਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, JCO ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ World War II ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਰੈਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 8 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿੰਗ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਜੇ ਤੇ JCO ਔਰ OR ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਰਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਅਫਸਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ NDA 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ NDA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ਼ੂਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ NDA 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ DSW ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਫਸਰ ਜੇਸੋ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਸੀਓ ਅਫਸਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਚੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ DC ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਫੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਫੰਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
और जिस दिन 7 जो ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ जैसे चीफ मिनिस्टर हैं, आर्मी कमांडर हैं, वो सारे उत्थे जाते हैं और उत्थे अपनी शरदा के जो फुल है वो पेंट करते हैं। और उसके बाद जो है ये सारे स्कूलों के जो है फ्लैग जो भेजे जाते हैं या होर सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है उत्थे दिते जाते हैं, इंडस्ट्रीलिस्ट नूं दिते जाते हैं और वो सारा जो पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट लैवल ते पहले इकट्ठा होंदा है। और उस दे विचों जो 60% है वो डायरेक्टरेट में चला जाता है और बाकी 40% जो है डिस्ट्रिक्ट के कोल रह जाता है जी। और जो उत्थे जाता है डिस्ट्रिक्ट अपना डायरेक्टर ऑफिस में जाता है उहदे चों अबाउट 2 लाख रुपीज़ जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड नूं उहदे चों चले देंदे हैं सो दैट वो कि ऑल ओवर इंडिया जिहड़े वो पैसे इकट्ठे करके और जो जिहड़ी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं उहदे विच इस्तेमाल किए जा सकन जी। अच्छा हुण जदों ये पैसे पूरे इकट्ठे होंदे ने तो उहदा पूरा हिसाब जो है ऊपर जाता है, उहदे बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन दिता है 40-60 का उसके बाद वो पैसे ऊपर चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट अपना डायरेक्टरेट विच और बैलेंस पैसे जो है डिस्ट्रिक्ट लैवल ते रह जाते हैं। उस दे विच प्रॉपर लेजर हुंदा है, उहदे च अकाउंट हुंदा है, बैंक अकाउंट एक सैपरेट अकाउंट है, इहदा फ्लैग डे फंड अकाउंट अलग सैपरेट है। इस तरह 3 फंड है इस डायरेक्टरेट विच, एक है फंड है जिहदे विच पैसे इकट्ठे होंदे हैं जी। और उहदे विच हर साल जो है इहदा ऑडिट किया जाता है। एक तो जो सिविलियन जो है ऑडिटर लगाए जाते हैं जिन्हां नूं पेमेंट दी जाती है और वो आके इन्हां दा ऑडिट करते हैं जो कि गवर्नमेंट को पुट अप किया जी। सो पारदर्शी प्रक्रिया तुसीं कह सकते हो। हाँ जी, एक चीज़ उह च होर ऐड करांगा कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਆ और कोई लिमिट नहीं है। मंजे जी एक चीज़ होर है, एक गल चली कि असी हैल्प करते हैं, असी मदद की जाती है वेलफेयर फंड्स के अंडर उन्होंने लोगों की जिहड़े शहीद हो गए उन्होंने परिवार पिछे जुड़े हुए या उन्होंने बच्चे अगे। एक मेरी इस वेले ढिल्लों साहब नाल भी गल चल रही सी कि एक होर एक क्वेश्चन सवाल जिहड़ा ध्यान दे विच आउंदा कि वो कुछ लोग हुंदे ने सेना दे विच जिहड़े रिटायरमेंट तो पहले जिन्होंने नौकरी तो जवाब दे दिता जाता, कुछ उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटीज़ नहीं निभा पाते उस तरीके दे नाल। हुण वो जिहड़ा एक तबका बचदा सैनिक तबका कि उन्होंने भी इस वैलफेयर फंड के अंडर कोई मदद की जाती है? हाँ, क्योंकि जिहड़े पहले छड्ड के आ जांदे जिन्होंने पेंशन नहीं मिलती है जी उन्होंने ना ही मैडिकल फैसिलिटी मिलती है ना ही पेंशन मिलती है। उन्होंने वास्ते इस फंड विचों असी मैडिकल वास्ते भी उन्होंने बच्चों वास्ते भी वाइफ वास्ते भी और उन्होंने जो है असी पैसे दे सकते हैं। पेंशन जो है एकदम वन टाइम असी ग्रांट दे सकते हैं, उसका रेगुलर पेंशन नहीं लग सकती है जी। लेकिन मैडिकल जो है अगर जदों उन्हें जरूरत होए अगर वो एप्लीकेशन देगा, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होंदा है। एप्लीकेशन जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लैवल ते अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन दे के वो फिर जिहड़ा साडा JSO होंदा उन्होंने कहंदे ने वेलफेयर वर्कर वो जाके ग्राउंड ते वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद वो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लैवल ते अप्रूव होंदी है जिथे DC साहब जो प्रेजिडेंट होंदे ने और एक वाइस प्रेजिडेंट होंदे ने जो कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक के होंदे ने वो जो है टैंपरेरी मतलब लगाए जाते हैं जी जी। उसके बाद ये डायरेक्टरेट में जाती है, उत्थे वो जो डायरेक्टर होंदे हैं वो इन्हू अप्रूव कर देंगे हैं, अप्रूव करने के बाद ये उन्होंने ये मिल जाती। एक आपां गल कीती सी, तुसीं गल कीती कि जिला सैनिक भलाई अफसर सीगे ना जिहड़े पहिलां एक समां सीगा या हुण भी समां सीगा कि असीं जांदे सी किसी नूं जरूरत है बेनीफिट लेना परफॉर्मा भरिया ते तुसीं उत्थे इन्फॉर्मेशन तुहाडी पहुंच गई। हुण ऑनलाइन का जमाना आ गया, हुण जिहड़े वैलफेयर फंड के अंडर जिन्होंने बेनीफिशरीज ने जिन्होंने बेनीफिट लेने आ चाहे जिला पद्धर से चाहे स्टेट पद्धर से कि उहदे नूं लैके कोई ऑनलाइन जानकारी भी मिलती है, प्रोविजन कोई वैबसाइट उहदे बारे? इस तरह है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लैवल ते जिहड़ा भलाई दफ्तर हैगा उत्थे इन्फॉर्मेशन सेंटर हुंदे आ और जिन्हों भी कोई तकलीफ हैगी आ जरूरत हैगी आ वो उत्थे आउंदा आ अपनी तकलीफ दसे और उहदे मुताबक उहदी मदद की जाती है। बाकी जिहड़ा ऑनलाइन का काम तुसीं गल कर रहे हो ना ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ वेरीफिकेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ वेरीफिकेशन ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਆ, ਸਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਾਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਸੀਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਟਅਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ भेजेगी और उसके बाद ही अलॉट होगा, अदरवाइज जो है मनी ऐसे नहीं ਜੀ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਆ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, तो उन्होंने जो शक जो दूर हो जाता और वो खुले दिल नाल कंट्रीब्यूट करते। मंजी जी, आने वाले समय दे विच किद्दां दे आपां चाहुंदे लगदा आपां नूं कि परवल्ले जिहड़े सैनिकां दे लई साडे लई बहुत कुछ करदे आ, फ्रंट ते बैठे आ, साडे परिवारां नूं सुरੱਖਿਅਤ रखदे, अपने परिवारां नूं छड्ड के बैठे हुंदे आ, किद्दां दे होर उपराले लोकां वल्लों तुसीं एक्सपैक्ट करदे आ होणे चाहीदे आ, किद्दां दे सरकारां वल्लों कुछ उपराले होणे चाहीदे तां कि इस दिन दी जिहड़ी महत्ता है, ग्रेस है, जिहड़ी होर बणी रहे? जो बड़े ही जैसा तुसीं दस्सिया है बहुत ही मुश्किल एरिया विच, बहुत ही क्लाइमेट जिथे बहुत ही खराब है, उत्थे उस जगह ते सारे काम करते हैं और अपनी जो है देश वास्ते अपनी जान भी वार देंगे हैं। तो इस करके जो है ज़्यादा तो ज़्यादा गवर्नमेंट जो है इन्हां दी जो है जिस तरह पे है, पे एंड अलाउंसेस है, वो अच्छे इन्हां दे करने चाहिए है कि इन्हां दे पैसे ठीक है, उसके बाद जो इन्हां नूं खाना मिलता है जो हाई एल्टीट्यूड ते मिलता है उन्होंने होर इंप्रूवमेंट की जानी चाहिए है, सो दैट कि ये इन्होंने एक खुशी मिले कि मेरे वास्ते जो है गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। सिविलियन वालों बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन कुछ जो है प्रॉब्लम मैं देखिया हैं कि जदों जवान छुट्टी ते 2 महीने वास्ते घर आंदा है तो उहदे घर विच बहुत प्रॉब्लम हुंदियां हैं कि उहदी जमीन दी प्रॉब्लम है, उहदी जमीन उहदे ब्रदर ने ले ली है या किसी होर ने ले ली है, और या उहदे तो कोई घर वाले दे पुलिस केस बने है, वो SSP साहब कोल जांदा है या डिप्टी कमिश्नर साहब कोल जांदा है, उहदी 2 महीने छुट्टी खत्म हो जाती लेकिन उन्होंने कोई हल नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट ने इस दे बारे बहुत लैटर लिखे ने, स्टेट लैवल ते भी लिखे ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लिखे ने, डिप्टी कमिश्नर साहब नूं सब नूं लिखे ने, लेकिन अजे तक ये इस नूं ठीक नहीं हो सकिया। इनू असीं एक कोशिश करिए कि जवानां दी मदद कीती जावे, जिहड़ा कि इन्ने मुश्किल जगह ते जिहड़ा 2 महीने वास्ते घर आंदा है वो अपनी छुट्टी इन्हां कामां विच ही गवा दिंदा है जी। सो सेना की जदों गल करते हैं दिलों सलाम करते हैं DD पंजाबी के इस मंच नूं जिहड़े साडे परिवारां दे लई अपने परिवारां नूं छड्ड के सरहदां ते बैठे हुए ने, असीं हर संभव कोशिश करिए ते करना भी चाहिए कि उन्हां दे वैलफेयर दे लई वध तों वध फंड्स जिहड़े असीं ਉਹ जुटा सकीए। सो अज की चर्चा इत्थे ही समेटते हैं और साडे मनजीत जी ढिल्लों साहब बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी स्टूडियो पहुंचने लई, इहदे बारे गलबात करने बहुत बहुत शुक्रिया।